बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने आपणकर स्वभाव स्थिर, आपण अनावश्यक परिवर्तन को घृणा करती, आपण जीवन प्रति एक हिसाबिक आभिमुख्य पसंद करती। किंतु अगस्ट 12, 2026 रे एही शांत भावना एवं आपणकर आराम क्षेत्र संपूर्ण भावरे दोहली जीवाकु जाउछि। कारण एही दिन सूर्य पराग कर्कट राशि एवं अश्लेषा नक्षत्र रे हेबा पाई जाउछि। कोनोसी साधारण ज्योतिर्विज्ञान घटना नुहे। आपण जणे सरकारी कर्मचारी हुंतु किंबा बेसरकारी, जणे उच्च पदस्थ अमला किंबा क्षमतारे थिबा व्यक्ति किंबा जणे व्यवसाय मालिक हुंतु, आपण जिउ भी क्षेत्र रे थांतु, एही सूर्य पराग आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। अश्लेषा नक्षत्र को एक कुंडलित सर्प द्वारा प्रतीक करा जाइछि। एठारे सूर्य, चंद्र, गुरु एवं बुध समस्ते एक समय ग्रहण नेउछंती। आपणकर निष्पत्ति नेबार क्षमता सीधा सड़क प्रभाव पकाइब। एही भिडियो रे मु एही गोचर सह जड़ित गभीरतम एवं सबुठारु लुक्कायित जिनिस आपणको प्रकाश करिबा पई जाउछि। आपणक पाखरे एक गुप्त सृष्टि हेउछि, जहा आपणक निद मध्य हजाई पारे। सतर्क रुहंतु, कारण दृश्य गुड़िक प्रतारणापूर्ण। बंधु माने वर्तमान एक विशाल महाजागतिक मंथन चली। शनि मीन राशि रे बक्री होई सारिछंती, राहु कुंभ राशि रे धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिछंती एवं केतु सिंह राशि रे गोचर करुछंती। किंतु 12 अगस्ट 2026 राति 9 ରୁ 1:30 मध्य हेबाकु थिबा सूर्य पराग उपरे ध्यान देबा। जदिओ एही सूर्य पराग भारत रे दृश्यमान हेउ नाही, किंतु ज्योतिष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू शक्तिर एही विशाल उष्मता निश्चित भावरे आपणक जीवन को प्रभावित करिब। केवल आपणक जीवन को ही नुहे, 12टी राशिर समस्त व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार प्रभाव पड़िब। प्रथमे बुझिबा जे एही सूर्य पराग वृष राशि पाई केउ प्रभाव पकाइब। तो बंधु माने आपणक राशिर अधिपति हेउचंती शुक्र। आपण निर्भर योग्यता एवं स्थिरता को मूर्तिमंत करंती। तथापि जेतेबेले अगस्ट 12 रे सूर्य पराग हेब, आपणक तृतीय भावरे कर्कट राशि रे एक शक्तिशाली संयोग सृष्टि हेब, जहाकि आपणकर साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एवं सान भाई भौणीर भाव। एठारे सूर्य जे कि आपणकर चतुर्थ भावर अधिपति, चंद्र आपणकर तृतीय भावर अधिपति, गुरु आपणकर अष्टम एवं एकादश भावर अधिपति एवं बुध द्वितीय एवं पंचम भावर अधिपति समस्ते आपणकर कर्कट राशि रे एकत्र अवस्थापित हेबे। विशेष करी सूर्य एवं चंद्र अश्लेषा नक्षत्र रे रहिबे। अश्लेषा नक्षत्रर अधिपति हेउचंती बुध एवं एक कुंडलित सर्प द्वारा यह प्रतीकित। एई प्रतीक रहस्य, विष, भूल कम्युनिकेशन एवं एक कठिन संकुचित धरीर प्रतिनिधित्व करे। ग्रहण समय एही चारोटी ग्रहर शक्ति प्रभावशाली भावरे कला होई जाए। आपण हठात जोगाजोगरे विफलता अनुभव करि पारंती। आपण निजस्व डॉक्यूमेंट गुड़िक आपणक विरुद्ध रे व्यवहार होई पारे एवं आपणक आत्मविश्वास अत्यधिक आत्मविश्वास रे परिणत होई पारे। बंधु माने आमे सर्वदा आपणको ग्रह परिवर्तन विषय सूचना देउथिबा बेले आपणक निजस्व जन्म कुंडली रे दशा एवं अंतर्दशा आपणकर जीवन रे कोन घटुछि ताहा प्रकाश करंती। तेबे बंधु माने आसंतु एई चारोटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र देखिबा, जेउठारे एही पराग वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभाव पकाइब। जदिओ एही पराग आपणकर समग्र जीवन को परिवर्तन करि न पारे, यह निश्चित भावरे एई चारोटी प्रमुख क्षेत्र को लक्ष्य करिब। आसंतु एई घटना गुड़िकर सम, कारण, प्रकृति एवं परिणाम बुझिबा। प्रथमे आपणकर तृतीय भाव विषय आलोचना करिबा, जोठारे एही पराग घटिबाकु जाउछि। बंधु माने एही भावटी जोगाजोग, चुक्तिनामा एवं आईनगत मामला को नियंत्रण करे। स्पष्टता एवं सठिक समय सठिक कथा कहिबा ही सफलतार चाबिकाठी हेबो। एही पराग आपणकर तृतीय भावरे घटिब एवं बाणीर सूचक बुध मध्य एहा द्वारा प्रभावित हेउछंती। तेणु आपणक शब्दर भूल व्याख्या करा जाय पारे। आपण जहा कहउछंती ताहा
ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଧାରା ସହିତ ଏକ ଆଇନଗତ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ? ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇମେଲ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କଠିନ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 5 କିମ୍ବା 6 ରତିର ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ଏମରାଲ୍ଡ ଡାହାଣ ହାତରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃଦ୍ଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏକ କଳା, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରି ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନିବେଶରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତ ସେ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ବିନା କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଲଟା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଦରକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ, କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ଉପରେ ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୀରବ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଜୁନିୟର କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ବିଷାକ୍ତ ଶକ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଭାବ କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ଅଧୀନ ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କୌଣସି ଗପସପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବିପଦ ବାହାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସର ଭିତରୁ ଆସିବ। ଏହା ଜଣେ ନିକଟ ସହଯୋଗୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଚୋରି କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣି ତାହା ଉପରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ 12, 2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସମୟ। ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ବରଂ ତର୍କ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ କେତୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ।